Hello, happy to see you today. I'm glad that I could spend time with my students, teaching them moral values, and I could share my thoughts with my dear parents and teachers. I hope you are all enjoying this. Please don't skip any part of the video. Don't think I'm just telling you a story. I'm just tucking up the story with a lot of life lessons. So this may be useful for your lifetime. So let's go and enjoy a song with Dr. Sarah. Thank you. Hello kids and parents. I hope everybody is happy and safe today. This is singing time now. So we're going to sing the same song we sang yesterday. I encourage all the kids to learn the song very well because we're going to add up this song to our school choir for the upcoming year. So let's begin. Nowadays, all kids are very intelligent. We are so amazed seeing your craft works and ideas that you inserted to it. But same kids are easily get discouraged. So I'm going to tell you an incident that happens in a great inventor, Thomas Alva Edison. I'm sure you all know about him. Who is he? He has invented many things, especially he has invented bulb. One day he has returned from his school to his home with a letter from his teacher. He rushed to his mother saying that he has got a letter from his teacher to her. His mother started to read the letter and started to cry. By seeing this, Thomas Edison wanted to know what has been written by his teacher. His mother started to read the letter aloud, saying, "Your son is a genius. He should get a better education." After many years, he has lost his mother, but he became a great inventor. One day, he started to search something important in his house. He found the paper which has been written by his teacher to his mother, and he started to read the letter, where it has been written, "Your son is a mentally ill child." This shocked him and started to cry for hours together, and he wrote in his diary, "Thomas Alva Edison is a mentally ill child, but by his hero mother, he became a great scientist of the century." Children, so don't take any discouraging words into your mind. Take all the courage and be very strong. You will be a great person in future. Thank you. This is the learning time. I'm going to teach you some of the road and airport signs and symbols today. You might have come across these signs and symbols in your day-to-day life, but most of the times we notice it but we don't respond to it. So today we're going to learn this and we try to follow it to regulate the system systematically. Let's begin. So as you all know, these are the road signs and symbols. So you can see this is no entry, and this one is give way. Inverted triangle is give way, and this means stop, and this one is pedestrian prohibited. So you can see this symbol on the highway where people are not supposed to walk, and this is speed limit, and this one is parking. You can see it in the parking area, and this is no parking. You're not supposed to park when you see this symbol. And
and this is minimum speed, and this is right hand curve. You can see the arrow turning this side, so when it turns this side it is left hand curve. So this is narrow road ahead, and this is narrow bridge. You can see it's like a bridge, and this is no waiting, and this one is no stopping. Yeah, these are the basic symbols, signs and symbols we follow on the road. Kids, when you plan for a family excursion, it's necessary that you need to learn all these airport signs and symbols. So I'm going to teach you one by one. Let's begin. So this is public telephone. In case of emergency, like if you lose your phone or you don't have charge in your phone, you can approach this symbol, which is public telephone. And this is airline, and this one is information. If you have any doubt and you want to get any information, you can approach this information desk. And this is check-in. Before you get into the plane, you need to check in. So this is the check-in desk. You need to approach this desk before you get into the plane. Yes. And this is meeting point. We should not mess up the area. We should not disturb anybody. So this is the place where people can meet and discuss and talk. Yes. And this is arrival. So this is for incoming plane. This shows incoming plane, and this is for outgoing plane. And this is transfer. It shows, it means shifting over the plane. Yes. And this is escalator. I hope you know this. You can see this escalators on the public places like shopping malls and railway stations and some of the public places. It's moving staircase. And this is baggage claim. This is the place where you can collect your luggages, your baggages. And this is a baggage trolley. I hope you know this. You can keep your baggage over here and you can push it for your convenience. And this is the first aid. I hope you also know this. This is for emergency, for medical emergency. And for drinking water, this is coffee shop and snack bar. And this one, restaurant. And this is car park area. You can see it in the car park area, car park. And this is taxi. When you want to hire a taxi, hire a car, you can take this. You can see the symbol over there. So Zainian kids, you need to be shrewd enough to handle things independently. In our school, we may even plan for an international trip. So kids, learn all these thoroughly and get ready. Let's go. Hello parents, this is specially for you. I'm Kanu speaking Tamil, so that it will be convenient for all. இன்னைக்கு என்னோட message especially for business people, business parents and people going for work too. Teachers, if anybody is doing business in the house, please ask them to watch this. ஒரு ராஜா இருந்தார். அவரோட நாட்டில் ஒரு மரம் வெற்றவர், அதாவது wood cutter. ஒருத்தர் தன்னோட வேலையை ரொம்ப பேஷனேட்டாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் இருந்தார். ஸோ அவரை தன்னோட அரண்மனைக்கு எப்படியாவது அழைச்சிக்கணும் அப்படின்னு ராஜா ஆசைப்பட்டார். ஒரு நாள் அந்த உட்கட்டார்கிட்ட போய் நீங்கள் என்னோட அரண்மனைக்கு வந்து எனக்கு வேலை செஞ்சு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். இதை கேட்ட உடனே அந்த உட்கட்டர், அந்த மரம் வெற்றவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஓ, நம்ம ராஜாவோட அரண்மனைக்குள்ள போய் வேலை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அப்போ ராஜா அவர்கிட்ட ஒரு இடத்த காமிச்சு, இங்கே இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் நீங்கள் எனக்காக வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட வேலையை ஆரம்பிச்சு ரொம்ப பேஷனேட்டாக, ரொம்ப ஆசையாக, அது டெடிக்கேஷனோடு அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தார். ஒரு மாதம் முடிஞ்ச உடனே ராஜா அந்த மரம் வெட்டுறவர்கிட்ட வந்தார். வந்த உடனே நீங்கள் சூப்பர்பாக பண்ணுறீங்க, உங்களோட ஜாப் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணார். அவர் அப்போ 15 மரங்களை வச்சுருந்தார். ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மரம் வெட்டுறவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஓ, நம்ம ராஜா நம்மளை ரொம்ப நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து திருப்பி அவர் தன்னோட வேலையை தொடங்கினார். அவர் யாருக்காகவும் தன்னோட வேலையை செஞ்சதே இல்லை. அவர் எப்பவுமே தன்னோட ஜாபை ஒரு ஆசையோட பேஷனேட்டாக அவர் செஞ்சுட்டு இருந்தார். அடுத்த ஒரு மாதம் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி ராஜா அவர்கிட்ட வரார். வந்து
அவரோட ஜாபை திருப்பி அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாரு. ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களோட ஜாபில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இந்த உட்கட்டருக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம் கம்மியாயிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா மொதல் டைம் ஒரு மந்தில் 15 மரம் வெட்டியிருந்தார். ஆனால் இப்போ பார்க்கும்பொழுது அவர் 13 மரங்கள் தான் வெட்டியிருந்தார். அப்போ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு அவர் போயிட்டார். அப்போது அடுத்த மாதம் எப்படியாவது நம்மளோட பெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மரம் வெற்றவர் தன்னோட வேலையை திருப்பி தொடங்கினார். 3வது மாதம் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி அந்த மரம் ராஜா வராரு. வந்து அந்த மரம் வெற்றவர்கிட்ட அவரோட வேலையெல்லாம் பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு அவர் எப்பயும் போல் அவர் தன்னோட அப்ரிசியேஷனை கொடுக்குறாரு. வா, நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறீங்க, உங்களோட ஜாப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் இந்த டைம் அந்த மரம் வெற்றவருக்கு சந்தோஷமே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா ராஜா அவரோட பெஸ்ட்டை சொல்லிகிட்டே இருக்காரு. ஆனால் தன்னோட வேலையில் எதுவும் குறைஞ்சிருச்சு. ஏன்னா அவர் அந்த டைம் 10 மரங்கள் தான் வெட்டியிருந்தார். அப்போ அவர் நினச்சாரு, அப்போது நம்மளோட ஜாப் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா கிட்ட நான் சரியாக ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னு நினைக்கிறேன், என்னோட வயது ஒரு காரணமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இல்லை என்னோட ஜாப்ல சரியில்லை, நான் இப்போது கம்மியாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன், இந்த தடவை நான் 10 மரங்கள் தான் வெட்டியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தன்னோட கவலையை ஷேர் பண்ணார் ராஜா கிட்ட. பட் அந்த ராஜா கேட்டுட்டே இருந்துட்டு அவருக்கு பார்த்து சிரிச்சுட்டே இருந்தார். ஒன்றும் இவருக்கு ஒன்றுமே புரியல. ராஜா கிட்ட ஏன் பார்த்து நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். அப்போ அந்த ராஜா சொன்னார், உங்களுடைய கோடாரியை நீங்கள் ஷார்பன் பண்ணி, அதாவது தீட்டி எவ்வளோ நாள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். அப்போ தான் அந்த மரம் வெற்றவருக்கு தோணுச்சு, நம்மளோட கோடாரியை நம்ம ஷார்பன் பண்ணவே இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தான் ராஜா சொன்னார், நீங்கள் உங்களோட ஜாப் குறையில, உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் குறையில, உங்களோட பேஷனும் குறையில, பட் நீங்கள் உங்களோட கோடாரியை நீங்கள் சரியாக தீட்டலை, அதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒர்க்கர் கிட்ட புரிய வச்சுட்டு அவர் சந்தோஷமாக கிளம்பி போயிட்டார். இதே மாதிரி தான் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரிதான், நம்மளோட ஜாப் போகிற பேரண்டாக இருந்தாலும் சரிதான், நம்ம எப்படிப்பட்டவங்களா இருந்தாலும் சரிதான், நம்மளோட ஜாப் நம்ம எவ்வளோ பேஷனேட்டாக பண்ணாலும் சம்டைம்ஸ் அதில் கொஞ்சம் சாதாரணமாகிடலாம். நம்ம வயது ஒரு காரணமோ, இல்லை என்னோட நாலேஜ் கம்மி ஆகிடுச்சோ, என்னோட ஒர்க்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடுச்சோ அப்படின்னு நிறையா பிஸ்னஸ் பண்ணுற பேரண்ட்ஸ், பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க நம்ம நினைக்கலாம். பட் அது காரணம் கிடையாது. நம்மளோட மைண்டை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாமல் இருக்கிறது கூட ஒரு பெரிய ரீசனாக இருக்கலாம். ஸோ பேரண்ட்ஸ், இந்த ஒரு குவாரண்டைன் பீரியடில் ஐயோ என்னோட தொழில் போயிடுச்சு, என்னோட பிஸ்னஸ் போயிடுச்சு, என்னோட ஜாப் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட யாரும் வேணாம். இந்த டைம் உங்களோட உங்களோட ஃபேமிலியோட நீங்கள் நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஜாப்ல என்னென்ன குறை இருக்குது, எதெல்லாம் சான்சஸ் இருக்குது, எங்கெல்லாம் நம்ம கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஒர்க் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே நம்மளோட பெஸ்ட் நம்ம கொடுக்கலாம். எப்பவுமே ஒரு தொழில் பண்ணுறவங்க தன்னோட பேஷனை இழக்க வாய்ப்பே கிடையாது. பேஷனட்டோட நீங்கள் உங்களோட ஜாபை நீங்கள் செய்யும்போது எப்போவுமே நீங்கள் ஹீரோயினாக தான் இருப்பீங்க. உங்களோட பெஸ்ட்டை நீங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க. ஸோ லெட் மீ பி வெரி கிளியர். Let's be very clear in our thoughts and in our deed. Thank you. Hello kids and parents. உங்களோட சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வீடியோஸ் பார்த்தோம். இட் வாஸ் ரியலி கிரேட். Zainian kids இவ்வளோ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கீங்க. தட் வீடியோ ஷோஸ் அஸ். இன்னைக்குரிய கிராஃப்ட் என்னன்னா, we have learned so many signs and symbols today. Roads and airport signs and symbols எல்லாம் பார்த்தோம். So we have 2 options. Option number 1, நம்ம உங்கள் வீட்டிலேருந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிற வழியில் என்னென்ன பாசிபிள் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போடலாமோ, இட் கேன் பி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால் ஹாஸ்பிட்டல் சிம்பிள் போடலாம், தியேட்டர் இருக்கலாம், ஷாப்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை டர்ன் ரைட், டர்ன் லெஃப்ட், வாட் எவர் சிம்பிள்ஸ் நீங்கள் போடலாமோ உங்கள் வீட்டிலேருந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு, ஜாயன் ஸ்கூலுக்கு போகிற வழியில் அந்த சிம்பிள்ஸை நீங்கள் ஒரு பிக்சரில் ஒரு மேப்பாக நீங்கள் போர்ட்ரே பண்ணலாம். அண்ட் பில்டிங்ஸை விட அந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து நல்லா ஹைலைட்டடாக பண்ணுங்கள். சிம்பிள்ஸில் கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. ஸோ ஒரு அழகான ஒரு பிக்சர் பண்ணுங்க. அண்ட் ஃபார் கிட்ஸ் ரொம்ப கிண்டர் கார்டன் கிட்ஸ்க்கு இது ரொம்ப டஃப்பாக தோணுச்சு அப்படின்னா, ஆல் நோ டோரா புஜி, அந்த கார்ட்டூன் எல்லாருக்குமே தெரியும் டோரா புஜின். ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். எப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டிலேருந்து டர்ன் ரைட் அப்படின்னா, யூ கேன் மேக் ஒரு கிராஃப்ட் பிக்சர் மாதிரி, டர்ன் ரைட் மாதிரி ஒரு கிராஃப்ட் பிக்சர் பண்ணிவிட்டு அந்த டர்ன் ரைட் சொல்லலாம். தென் டர்ன் லெஃப்ட், தென் தியேட்டர் சிம்பிள் காமிச்சு தியேட்டர் காமிக்கலாம், ஹாஸ்பிட்டல் காமிச்சு ஹாஸ்பிட்டல் காமிக்கலாம். தென் ஃபைனலி ஸ்கூலுக்கு வந்தாச்சு. லைக் தேட் ஒரு அழகான ஒரு வீடியோவாக நீங்கள் அனுப்பலாம் ஃபார் கிண்டர் கார்டன். அண்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா, உங்களோட இமேஜினரி பிக்சரை நீங்கள் மேப்பாக பண்ணணும். என்னென்னா,
நீங்கள் எங்கேயாச்சும் இப்போது ஃபேமிலியாக எக்ஸ்கர்ஷன் போகிறீங்க, ஏதோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு போகிறீங்கன்னா, நீங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகும்போது செக்இன் பண்ணும்போது என்னென்ன சிம்பிள்ஸ்லாம் பாசிபிள் சிம்பிள்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அந்த பாசிபிள் சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரு மேப்பாக நீங்கள் பண்ணலாம், போர்ட்ரே பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி உங்களுடைய கிட்ஸ். திஸ் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் டிரெக்ஷனல் சென்ஸ் அண்ட் கிட்ஸ் ஆல்சோ தே வில் லேர்ன். வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு எப்படி போகலாம், ஸ்கூல்லேருந்து எப்படி வீட்டுக்கு வரலாம், தே வில் நோ த வே. ஸோ தேட்ஸ் த கிராஃப்ட் ஃபார் டுடே and hope you like the craft and we expect more from you and thank you. Hope you enjoyed all the sessions today. Thank you and see you tomorrow. Bye bye. Hello everyone. I'm sure you have enjoyed all the sessions of the video. I'm sure Dr. Sarah was very informative and you enjoyed the video thoroughly. I thank the team of teachers who worked very sincerely. Parents, you please help your children in doing the activity. Thank you for watching. See you tomorrow. Bye-bye. Oh my brother, close the tap properly because water is most important to us. Not only us, water is wanted to every living things. So please save it. Dear friends, if you see any unclosed tap, please close it immediately. Thank you. இங்கிட்ட ஓகே. சொல்லு. Dear friends, please don't waste food. Nearly 1.3 billion tons of food was wasted annually, and also 190 million people are undernourished.
young. So we are the reason for those undernourished children. So please don't waste food. And also at this COVID-19 quarantine time, so many children, and so please help them by giving food. Thank you. Hello everyone, I am Adesh, 5th standard studying in John Good Shepherd Matriculation School. All of you know now coronavirus disease is started. We have to wear mask and use the sanitizer. What will do they? Poor peoples, beggars and platform peoples. So I decided to help them by giving the mask and sanitizer. Take it. நான் என்னால் முடிஞ்ச உதவியாக இவங்களுக்கு செஞ்சுட்டேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி இயலாதவங்களுக்கு இந்த உதவியை செய்யுங்க. நன்றி. Madam, I am Roshni Devi. I am studying in 5th standard. Today I play coronavirus awareness program. Thank you. என்னம்மா கொரோனா லாக்டவுன் முடிஞ்சு ஊருக்கு போறியா? ஆமாம்மா, கொரோனா தடை முடிஞ்சு இப்போ தான் ஊருக்கு போயிட்டுருக்கோம்மா. நானும் ஊருக்கு தான் போகிறேன் என் பேத்தியை பார்க்க. உனக்கு தெரியாதா, முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருக்காருல, கொரோனா பாதிப்பால் உலகம் ஃபுல்லாக இதாகுது, நீ மட்டும் மாஸ்க் போட்டிருக்கியம்மா, பாப்பாக்கும் மாஸ்க் போட்டு விடணும்ல. ஆமாம்மா, அது யாரு? எங்கள் பாப்பா தான். பேர் என்ன? சயன்ஸா. உன் பேர் என்ன? என் பேர் சிந்துமா. சரி, நீ மட்டும் மாஸ்க் போட்டிருக்கா, அவளுக்கும் மாஸ்க் போட்டு விடணும்ல. போட்டு விடுவேன். நன்றிம்மா. I got a bottle, where does go? He's got a bottle, where does go? I got a bottle, where does go? Let's sort out that. Plastic goes to the blue color bin. Plastic goes to the blue color bin. Plastic goes to the blue color bin. Let's sort out to the trash. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. கையை விடாக்கிட்டாமா. Vegetables. Second way. Next glass. Glass adi. Oh, Glass. Kersu supo. Soup glass. Yes. Way. Mella. அங்க என்ன பாக்குற?